ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನ, ಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. Dear students, good evening everybody. I am C.V. Reddy, lecturer in chemistry from Government PU College, Shidlaghatta. I have 31 years of experience. I have here to discuss about blueprint of the question paper for the year 2021 with respect to the reduced syllabus. In chemistry, actually we have 16 chapters. Out of these 16 chapters, 3 chapters have been deleted. That is general principles and processes of isolation of elements. Then it is polymers, and then chemistry in everyday life. That means for this academic year, we can expect questions based on only these 13 chapters. Okay. Now we can take up one by one chapter as weightage with respect to each and every chapter. In physical chemistry, actually we have got 5 chapters: solids, solutions, electrochemistry, chemical kinetics, and surface chemistry. See, from solids we can expect 7 marks questions, and out of these 7 marks questions, only 2 marks question, that is question number 11. Then one question for the 5 marks, that is question number 27. And in this we will discuss the important points, important concepts of solids later. First, let us complete this blueprint, then we will go with respect to one by one chapter individually. Then the second chapter is solutions. In solutions, that is it is asked for 7 marks, 2 1-mark questions, that is question numbers 1 and 2. Then one 5 marks question, that is question number 28. Then chapter number 3, electrochemistry, that is will be asked for 8 marks. Out of 8 marks, one 1-mark question, that is question number 3. One 2 marks question, that is question number 12. One 5 marks question, that is question number 29. Then the next chapter is chemical kinetics. In chemical kinetics, it will be asked for 8 marks. Out of 8 marks, it is one question for 1 mark, that is question number 4. Then one question for 2 marks, that is question number 13. Then one question for 5 marks, that is question number 30. Then from surface chemistry, we can expect 6 marks questions. One is 1 mark question, question number 5. Then 5 marks question, question number 31. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ತಗೊಂಡಾಗ 27 ಏನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 27 ಏನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 27 ಬಿ ಬಂದು calculation of number of atoms, calculation of number of particles in face centered cube, body centered cube, or simple cube. ಇದನ್ನ 27B ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ they may even ask a problem based on density. Density ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, D is equal to Zm divided by Na into A cube. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 2 marks. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 2 1-mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ 5 marks ಕ್ವಶನ್ 28 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ 28 ಕ್ವಶನ್ ಎ ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the osmotic pressure measurements.
ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N2RT ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಪೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2RT/M2. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಬ್ಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಎಬ್ಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಬ್ಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. M2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು KB ಇಂಟು W2/W1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ TB. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ M2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು KF ಇಂಟು W2/W1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 27A or B ಮಾತ್ರ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಷ್ಟೇ 29 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29ನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎ ಆಗಲಿ ಬಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು E0 ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೂ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನು, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30A or B. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 4 or 13 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಬಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನು, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಟೋಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ನಾವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೀಗ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಒಂದು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ 2 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 100% 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟೋಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 2 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ 19, 20, 21 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15, 16, 17, 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15th ಗ್ರೂಪಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 19, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, 16th ಗ್ರೂಪಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20, 17th ಗ್ರೂಪಿಂದ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 16th ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, 17th ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 2 marks. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 and 23 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 22, 23 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ and question number 14 will be asked mainly based on the F black elements. Okay, then next chapter from coordination compounds is next chapter from inorganic chemistry is coordination compounds, that is will be asked for 9 marks. ಈ 9 marks ನಲ್ಲಿ 3 marks questions ಇದೆ. ಒಂದು question number 24, ಒಂದು question number 25, ಒಂದು question number 26. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ from D block also we can expect some important questions. Then from organic chemistry ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಹಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್. ಹಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 8 marks ಇದೆ. 8 marks ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 mark ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 2 marks ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಫಿಂಕೆಲ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ವಾಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಗ್ರೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರಿಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್, ಪ್ರಿಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ 8 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಹಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ SN1 SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು we take up alcohols, phenols and ethers, and in this again it may be asked for 9 marks. Out of 9 marks we can remember no 1 mark question from this chapter, and we have only 60, that means 2 marks questions here, question number 16 and also 17, and then we have 5 marks question number 33. ಈಗ 32 ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ 33 ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಂದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಎಂದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 3 marks ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರಿಮಾಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇಂದ 13 marks ಇದೆ. ಈ 13 marks ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಂದು 1 mark ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಬಂದು 2 marks ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 and 35 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ 34 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, 35 ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೈನ್ಸಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಮೈನ್ಸಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಓದಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಓದೋದ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದೋದ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗಿದು. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. 100% ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕರೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಟಲಿಸಿಸ್ ಫುಲ್ಲು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಪಾಸ್ಪೀನು, ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಎಲ್ಲೋ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಓದಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾನೇಟು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ಮಾನೇಟು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸು, ಆಕ್ಟೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವೆಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಯಾವ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 3 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್, ಹಲೋ ಅರಿನ್ಸ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹ್ಯಾಲಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮತ್ತು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸು, ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಸೋಟೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಲಾರಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡೈಸೋಟೈಜೇಷನ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಈಥರ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡೈಸೋಟೈಜೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ಸು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ನು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ D is equal to Zm divided by Na ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿ, then elevation, that is elevation boiling point and depression freezing point, then osmotic pressure and relative lowering of vapor pressure. Okay, ಈ 4 ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನರ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, zero order reaction, and also the relationship between the half-life period and also integrated rate equations for both first order and also zero order reactions. ಅದು ಭಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೊ ಆಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟು ಮತ್ತು ಡೈಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ದಟ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಹಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅವಾರಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನೇಮಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ನೇಮಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಈಥರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಒಂದು, ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸೇ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ and height are equal. This is the simple cube. And you know, in case of simple cube, there are 8 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, at each and every corner, there is a particle. There is an atom. That means a simple cube consisting of 8 atoms at 8 corners. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 8 particles. Here, if you want to calculate the number of atoms in unit cell of simple cube, number of atoms in a unit cell of simple cube is equal to number of atoms at the corners. That is, there are 8 corners, so 8 particles are present at 8 corners into contribution of the corner atom. That is 1/8. Contribution of corner atom is 1/8 because each atom is surrounded by 8 more unit cells. So contribution of each particle towards unit cell is 1/8. So it is you can consider it as 1. That is 1 particle. A simple question it is. Many times it is asked in the examination. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್. ಅದು ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ BCC ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 8 particles at 8 corners of the cube. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 1 particle at the center. This is the particle present at the center. 1 particle is present at the center. So here 8 particles at 8 corners of the cube. That is 8 into contribution of corner atom is 1/8. Okay, plus remember number of atoms at the center. Number of atoms. Okay, at the center.
into contribution of center atom contribution. Let us consider the contribution of center atom. See, the atom present at the center is not shared by any other unit cell. So 100% contribution will be there. That is number of atoms at the center is 1 into it is also 1 only. So totally it will be 1 plus 1, that is equal to 2. This is the method of writing in the examination. Number of atoms in unit cell of body centered cube is equal to number of atoms at the corners into contribution of corner atom plus number of atoms at the center into contribution of center atom. That is the answer to be written for the question, calculate number of atoms in a unit cell of body centered cube. Suppose ಅವರು FCC ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ FCC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ that is same. 8 atoms are present at 8 corners of the cube. Contribution of each atom is 1 by 8. 8 into 1 by 8 is 1. Here number of atoms at the face. Remember. Now here actually 6 faces are present. 6 faces. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces are present. So 6 particles, 6 atoms, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 particles are present at 6 faces. Now it is 6. This is 6. Contribution of center atom. Instead of center atom, you should write contribution of the face atom. Contribution of the atom present at the face, that is half, because each atom is surrounded by 2 more unit cells. So this is 1 plus, so 2 into 3, so 3. Total it is 4. That is a number of atoms. 1 plus 3, 4. That is, if they ask a question like this, calculate number of atoms in unit cell of face centered cube, you write this: number of atoms in unit cell of FCC is equal to number of atoms at the corners, that is 8. Contribution of corner atom 1 by 8 plus number of atoms at the face, that is 6. Contribution of the face atom is half, that is totally 1 plus 3 is equal to 4 here. This is with respect to calculation of number of atoms either in simple cube, body centered cube or face centered cube. Now we will discuss the packing efficiency, that is calculation of packing efficiency in simple cube, body centered cube and also face centered cube. I told you already, that is in question number 27A, they will ask a question like calculate the packing efficiency in simple cube. Then it will be asked for 3 marks. How much to write in the examination? ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. You write the diagram. Now you know a simple cube in which actually length is equal to breadth is equal to height. ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಇದು ABCDEF ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಎ ಎ
Let me consider R as a radius of atom. Radius of atom, you know, ಇದು ನಾವು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್. In case of simple cube, actually, two atoms are adjacent to each other. Two atoms are adjacent to each other. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಟಮ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2r ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ 2, that is equal to 2 times r. Now number of atoms per unit cell. Just now we have calculated number of atoms in the unit cell is 1 because 8 particles are present at 8 corners of the cube, and the contribution of each particle is 1 by 8. 8 into 1 by 8, it is equal to 1. So number of atoms per unit cell is equal to 1. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 4/3 pi r³. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi r³. 4 is a constant, 3 is a constant, pi is equal to 22/7, that is 3.142. then r is the radius of the atom. Okay, now ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್, ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a³. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 2r. a is equal to 2r. So a is equal to 2r whole cube. 2 cube is 8, it is r³. Okay, now packing efficiency is equal to volume of one atom divided by volume of unit cell into 100. That is a volume of one atom, that is 4/3 pi r³ divided by volume of unit cell is 8r³ into 100. So it is equal to 52.4%. That is the packing efficiency in simple cube. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ 100 ಓಕೆ ಮೈನಸ್ 52.4, that is the vacant space. 100 minus 52.4, that is 6. So it is 9 minus 2, 7. Okay, it is 47.6 vacant space present ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ body centered cube and also face centered cube, and afterwards we will discuss the problem based on the density also. If still we have time, we can even discuss some other concepts in solids also. Okay, now we will just move towards the calculation of packing efficiency in the face centered cube. Okay, students, let us consider the next question. Calculate packing efficiency in face centered cube. You know, in case of face centered cube, just let us consider the face centered cube, that is A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, in this case, edge length is A, edge length. Either it may be this one or this one or this one. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್. ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ AC is known to be face diagonal. That means in case of face centered cube, 3 atoms are adjacent to each other along the face. 3 atoms are adjacent to each other along the face here.
ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 2 3 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ 4. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 8 particles are present at 8 corners of the cube. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 particles present ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ 1/8. 8 into 1/8 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 particles are present at 6 faces. 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಫೇಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಫ್ 1/2 ಅಂದರೆ 6 into 1/2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3 particles from faces, then 1 particle from the all the 8 corners. ಅಂದರೆ 3 + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 particles. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. Now what you have to do, we have to calculate the packing efficiency. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 1 ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4/3 pi r³. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 1 ಆಟಮ್ ಈಸ್ 4/3 pi r³. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್, 1 ಆಟಮ್ಗೆ 4/3 pi r³ ಆದರೆ 4 ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 into 4/3 pi r³. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 into 4 16/3 pi r³. ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. Now you just take up a triangle here. That means triangle ABC. ಈಗ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ that is equal to AB square plus BC square. ಈಗ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ B. ಯಾಕೆ B ಇದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್, AB ಅಂದರೆ ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು A to B ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಮೇಲೆ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್, BC ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ಅದು ಕೂಡ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 2A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, B ಬರುತ್ತೆ. 2ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರು ಎಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ B ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2√A ನಾನು √2A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, √2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ B/√2 ಆಗುತ್ತೆ. A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4R/√2. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್. And you know how to calculate the volume of unit cell. Volume of unit cell is equal to length into breadth into height. Length is A, breadth is A, height is A. Totally A into A that is equal to A cube. A cube ಅಂದರೆ A cube. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4R/√2. ಇಲ್ಲಿ 4R/√2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Packing efficiency is equal to volume of 4 atoms divided by volume of unit cell into 100. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 16/3 pi r³ by 4R/√2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ HCP ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. Face centered cube, that is it is 74%. BCC will be 68%. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 100 - 74 that is 6
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದರೆ 26% ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು 68% ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ 52.4% ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ 68% ಬರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ 74% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. If you watch, if you have a glance about it, easily you can write it in the examination. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, HC ಬಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ body centered cube. Now in case of body centered cube, again there are 8 particles present at 8 corners of the cube and 1 particle present at the center of the cube. That is 8 particles present at 8 corners means 8 into 1 by 8, that is 1. Then 1 particle at the center, 1 into 1, that is contribution is 100% towards the unit cell. So 1, totally 2, it is 1 plus 1, 2. That is, you consider A, B, C, D, E, F, G, H. That is actually a body centered cube, in which the same thing you can follow. Edge length, that is equal to A, then atomic radius equal to R. So in this case, FD is known to be face diagonal. FD is the face diagonal, and body diagonal is C. See, body diagonal is C. That means in case of body centered cube, 3 atoms, 3 particles are adjacent to each other along the body. Along the body, 3 particles are adjacent to each other. In case of body centered cube, then if you consider the number of atoms in the unit cell of body centered cube, it is equal to 2. Just now I told you. Then if it is so, now we consider the value of C here. C consider ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ R ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಎಗೇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 times ಆರ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 1 ಆಟಮ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಪೈ ಅಂದರೆ 22/7 ಅಂದರೆ 3.142, 4 and 3 are ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ 1 ಆಟಮ್ಗೆ 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ಆದಾಗ, ಸೊ 2 ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 into 2 8, 8/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಇದು ಆ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇ ಎಫ್ ಡಿ. ನೋಡಿ, ಇ ಎಫ್ ಡಿ. ಇ ಎಫ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇ ಎಫ್ ಬಂದು ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಎಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ಇ ಡಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಈಗ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎಫ್ ಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಡಿ. ಈ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಎಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಡಯಾಗನಲ್.
AF whole square that is equal to AD whole square. AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ AD. A ಮತ್ತೆ FD whole square. FD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? B square. B ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C square. AF ಅಂದರೆ C ಅಲ್ವಾ? AF ಅಂದರೆ C. C square that is equal to AD ಎಷ್ಟು? A square. Then it is a B square ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? B FD whole square B square ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ C square that is equal to A square plus 2A square. A square plus 2A square. ಅಲ್ಲಿಗೆ C square is equal to A square plus 2A square ಎಷ್ಟು? 3A square ಆಗುತ್ತೆ. 3A square. ಇದರಲ್ಲಿ 3A square ಅದನ್ನು ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. 3A square is equal to C square. 3A square is equal to C square. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3A square is equal to ರೂಟ್ ಆಫ್ C square. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ A ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ 3 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ C ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ A is equal to C by root 3. ಸೊ A is equal to 4R by root 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. Now it is very easy for us to calculate volume of the unit cell. You know, volume of unit cell is equal to A into that is length into breadth into height. So it is 4R by root 3 whole cube. 4R divided by root 3 whole cube. So how do we calculate packing efficiency? What is the formula for calculation of packing efficiency? Packing efficiency is equal to volume of 2 atoms divided by volume of unit cell into 100. Volume of 2 atoms ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Volume of 2 atoms 8 by 3 pi r cube. 8 by 3 pi r cube divided by ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ volume of unit cell ಎಷ್ಟು? 4R by root 3. 4R divided by root 3 into 100. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 68% ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 100 minus 68, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 32. ಅಲ್ಲಿಗೆ 68% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 32% ಮಾತ್ರ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, D is equal to Z into M divided by NA into A cube. ಅದರಾಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್, ಒಂದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಶಲಿ an element crystallizes in FCC and has edge length 0.56 nanometers. Calculate the density of the element. Molar mass of element is 40 gram per mole. NA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ, D is equal to Zm divided by NA into AQ. ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ Z ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ FCC ತಾನೆ, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Z is equal to 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 6.022 ಇಂಟು 10^23 ಆಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.56 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ಸ್. 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ಸ್. ಈಗ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 10⁻⁹ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್? 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾನು 10⁻² ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 10⁻². I am writing 10⁻² centimeters instead of meters. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 10⁻⁻⁹ ಇಂಟು 10⁻+2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10⁻⁻⁹ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ 0.56 ಇಂಟು 10⁻1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? -7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಎಮ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈಗ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಐ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ 40 ಎನಫ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ 40. ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.56 ಇಂಟು 10⁻⁻⁷, 56 ಇಂಟು 10⁻⁻⁷. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 9.11 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕು, ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. 9.11 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ CCP ಲ್ಯಾಟಿಸ್. CCP ಅಂದರೆ FCC ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, HCP or CCP. The edge length of unit cell is 408.6 picometers. Calculate the density of silver. Na is equal to 6.022 into 10⁻23. Atomic mass of silver is 108 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಟೈಪು. ಈಗ CCP ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬ್, HCP ಆರ್ CCP. ಅದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್, ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 108 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Na ಅಂದರೆ ಆವಾಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 408.6 408.6 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ? 1 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻12 meters. 1 picometer is 10⁻12 meters.
But remember, 1 meter is 100 centimeters. 1 meter. That is equal to 10 power 2 centimeters. ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ 408.6 into, instead of writing 1 picometer, you write 10 power minus 10 centimeters. Okay. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ D is equal to Zm divided by Na into A cube. Zm divided by Na into A cube. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ CCP ಅಂದರೆ 4 into molar mass 108 divided by Na value is to 6.022 into 10 power 23, 6.022 into 10 power 23 into 408.6 into 10 power minus 10, 408.6 into 10 power minus 10 whole cube. Okay. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10.515 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 10.515 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, the simplest imperfection in the crystal lattice where the equal number of cations and anions are missed out of the crystal lattice. The simplest imperfection in a crystal lattice where equal number of anions and cations are missed out of the crystal lattice is known to be the Schottky defect, in which the density decreases. It is usually observed in the ionic crystals. You can consider AgCl, okay, and it may be AgCl, AgBr and NaCl like that, okay. And whereas one more, Frenkel defect, that's also very important one. If you take up the Frenkel defect, that's also a simplest imperfection in which cation occupies interstitial position inside the crystal lattice. Cation occupies interstitial position inside the crystal lattice. That is, in case of the Frenkel defect, the density remains same. In case of Schottky defect, the density decreases. In case of Frenkel defect, the density remains same. Usually they will ask, write differences between Schottky defect and Frenkel defect, they will ask. Or sometimes they will ask you, explain Schottky defect with an example, or explain Frenkel defect with an example like that. Okay, you remember them. Okay, thank you. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನ, ಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ.